نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم اور معزز خواتین و حضرات، اللہ جل جلالہ و من نوالہ کا بہت احسان ہوا، فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہی اور سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح گزشتہ مجلس میں بیان کیا گیا تھا کہ ہم اجزائے دین کو مکمل دین سمجھ بیٹھے، ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ دین کے حصے پر چل کر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کامل و مکمل دین پر چل رہے۔ آج ہمیں یہ مذاکرہ کرنا ہے کہ دین اصل میں ہے کیا واقعی جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ چند اجزاء کو لے کر یہی دین ہے، یہی اصل ہے، نہیں اصل میں دین کیا ہے؟ فرمایا کہ دین ساری وہ زندگی کا نام ہے جو اللہ کو پسند ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عملی طور پر زندگی میں عمل کر ہمیں بتایا۔ اس کا علماء خلاصہ تفصیل فرماتے ہیں کہ دین جو ہے 5 شعبوں کا نام ہے۔ ان 5 شعبوں میں اگر اللہ کا حکم جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا اور یہ 5 چیزیں ہماری جو ہے سنت اور شریعت کے مطابق ہو گئی تو پھر بس سمجھو کہ زندگی میں دین آ گیا۔ اس میں فرمایا کہ پہلا جو ہے ایمانیات، دوسرا عبادات، تیسرا معاشرت، چوتھا معاملات اور 5واں اخلاقیات۔ یہ 5 چیزوں کے اندر اخلاص آ گیا، اللہ کی رضا آ گئی تو سمجھو جس انسان کے اندر، جس مرد کے اندر، جس عورت کے اندر یہ چیزیں آ گئی تو سمجھو اس کے اندر کامل و مکمل دین آ گئی۔ مثال دے کر فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دین کو جو ہے ایک شجر کی مثال دی، شجر سے جو ہے تشبیہ دی ہے کہ اس طرح جو ہے ایک شجر جو ہے وہ کیسا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اسی طرح فرمایا دین بھی زندگی میں آہستہ آہستہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر شجر ایک درخت ہے، ایک جھاڑ ہے، سب سے پہلے اس کا جو ہے اس کی جڑ ہوتی کہ جڑ کو جو ہے وہ زمین میں پیرا جاتا ہے تو وہ جڑ کے اوپر محنت ہوتی ہے، محنت ہوتی جائے گی تو پھر وہ جڑ سے کیا ہوگا کہ تنا نکلے گا، پھر اس پر جھاڑ پر محنت ہوتی رہے گی تو تنا سے جو ہے پھر تنے سے جو ہے ڈھالیاں نکلیں گی، اب پھر اور زمین وہ جو ہے جڑ پر محنت ہوتی رہے گی، زمین پر محنت ہوتی رہے گی تو جو ہے تنے سے جو ڈھالیاں سے جو ہے پتے پھول نکلیں گے، پھر اس سے پھل نکلیں گے، پھر اس پھل میں جو ہے رس آئے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو ہے یہ دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے حدیث پاک کے مفہوم میں آیا ہے کہ جو ہے دین کو جو ہے شجر سے تشبیہ دی ہے کہ جو ہے سب سے پہلے جڑ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایمان ہے۔ دیکھو جھاڑ کے درخت کے جڑ پر جتنی محنت ہوتی ہے اتنا جو ہے درخت جو ہے پھلتا پھولتا ہے، جہاں محنت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا پھلنا پھولنا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہمارا جو ہے ایمان یہ جڑ کے مانند ہے، جڑ پر محنت ہوگی کیا ہوگا؟ پھر جو ہے اس میں سے تنا نکلے گا۔ فرمایا کہ تنا کیا ہے؟ تنا عبادتیں، اور فرمایا کہ جو ہے اور جڑ پر محنت ہوگی تو پھر وہاں سے ڈھالیاں نکلیں گی۔ فرمایا کہ یہ ڈھالیاں کیا ہیں؟ یہ ڈھالیاں جو ہے یہ ہمارے معاشرات، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لباس، ہمارا چہرہ مہرہ، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ ہے۔ ایمان پر محنت ہوگی تو عبادات زندگی میں آئیں گے، پھر ایمان پر محنت ہوگی تو معاملات زندگی میں آئیں گے، معاشرہ زندگی میں بنے گا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے دیندار بنے گا۔ اور فرمایا کہ جیسے جڑ پر محنت ہوتی ہے
तना, फिर डालियाँ, फिर जो है पत्ते और फूल। फरमाया कि ये पत्ते फूल जो है ये हमारे जो है मामिलात। ईमान पर मेहनत होगी, इबादत ज़िंदगी में आएंगे। जब इबादत ज़िंदगी में आएंगे तो मेहनत होती रहेगी तो आगे तरक्की होगी, वरना इबादत पर ज़िंदगी रुक जाएगी। इबादत तो जो है ज़िंदगी में, लेकिन पूरी ज़िंदगी जो है अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ख़िलाफ़ है। अगर मेहनत जारी रहेगी ईमान पर, फिर इबादत से जो है माशिरा बनेगा, अपना घर बार, अपना रहन सहन तो है हमारा दीनदार बनेगा। मेरे घर का माहौल, मेरा जो है रहने सहने का माहौल दीनदार बनेगा। फिर मैं मामलात, मेरे लेन देन जो है ये दीनदार बनेगा। इसके आगे फरमाया कि जो है जड़ पर मेहनत हुई तो तना बना, तना वजूद में आया। फिर जड़ पर मेहनत होती रही तो डालियाँ वजूद में आई। इसी तरह भाई ईमान पर मेहनत हुई, तना बना। ईमान जो इबादत वो तना है। फरमाया कि जो है ये माशरा जो है ये ढालियाँ हैं। जितना ढालियाँ फैलेंगी ऐसा माशरा जो है हमारा फैला हुआ है। अब इसके अंदर पत्ते फूल ये जो है ये हमारे मामिलात के लिए, मामिलात के अंदर दीन आएगा। फिर जो है जड़ पर मेहनत होगी तो फिर डालियों से जो है फिर वो डालियों में फल लगी। इसी तरह फरमाया कि ईमान पर मेहनत होगी तो इबादत ज़िंदगी में आएंगे। फिर ईमान पर मेहनत होगी तो जो है माशिरा हमारा दीनदार बनेगा। फिर ईमान पर मेहनत होगी तो फिर हमारे मामिलात, हमारे लेन देन दीनदार बनेंगे। और फिर ईमान पर मेहनत होगी तो हमारे अखलाक बनेंगे। अहले हज़रात फरमाते हैं जब दरख्त में फल लग जाते हैं तो फरमाया कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। जैसे ही दरख्त में फल लगे तो फरमाया कि जो है फल जैसे पकता हुआ फल जो है एक तो खुशबू की से जो है अपनी तरफ घसीटता है, दूसरा रंगत से अपनी तरफ घसीटता है कि लोग जो है उसके जो है क़ायल होने लग जाते हैं। इसी तरह फरमाया ईमान पर जब मेहनत करते करते इबादत ज़िंदगी में आएंगे, फिर माशरत ज़िंदगी में आएगी, फिर मामिलात ज़िंदगी में आएंगे। फिर फरमाया कि जो मेहनत होती रहेगी ईमान पर तो फिर फरमाया कि अखलाक हमारी ज़िंदगी में, जब ये अखलाक हमारी ज़िंदगी में आएंगे फरमाया कि गैर भी जो है हमें देख कर जो है हमारी तरफ मुतवज्जा होंगे। जिस तरह सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के अखलाक बने हुए थे तो फरमाया तो गैर जो है इन्हें देख देख कर जो है इस्लाम में दाखिल हो गए। तो फरमाया दीन क्या है? दीन एक पूरी मुकम्मल ज़िंदगी का नाम है जिसमें ईमानियात है, इबादत है, माशिरत है, मामिलात है, अखलाक है। फरमाया कि जो है ये अखलाक क्या है? ये फल हैं। अगर असल में जो है वो फल की तरफ जो है लोग मुतवज्जा होते हैं, अखलाक को देख कर लोग आते हैं, असल जो है ज़िंदगी में दीन आएगा वो फरमाया कि वो बाकी रहेगा और तरक्की जो होगी। अगर अखलाक भी आ गए, फरमाया कि ज़िंदगी में अखलाक नहीं है, फल आ गए लेकिन रस नहीं है तो लोग तो मुतवज्जा होंगे, फिर क्या हो जाएंगे? मालूम हो जाएगा ये तो बग़ैर रस का फल है, तो लोग जो है उससे दूर हो जाएंगे। उस जो है फल की तरफ जो है आकर्षक तो हुए थे, मुतवज्जा तो हुए थे, माइल तो हुए थे, लेकिन जब फल की हकीकत उनके ऊपर वाज़े हुई, फल की हकीकत उनके सामने आई तो फिर क्या है फल से जो है कोसों दूर हो गए। इसी तरह फरमाया कि हमने ईमान पर मेहनत की, हमारी ज़िंदगियों में इबादत आए, माशिरत आई, फिर मामिलात आए, अखलाक बने, अखलाक को देख कर जो है लोग हमारे करीब आए। अगर हमारे अंदर इखलास नहीं रहा, लोगों के लिए जो है हमारे अमाल रहे, नामो नमूद के लिए हम अखलाक कर रहे हैं, मामिलात कर रहे हैं, तो फरमाया कि जब लोगों को इसका पता चलेगा कि ये तो जो है अपनी मुफाद परस्ती के लिए कर रहे हैं, ये जो है रज़ा इलाही के लिए नहीं है, तो क्या होगा कि ये लोग पीछे हट जाएंगे। जिस तरह रस नहीं है तो फरमाया कि फिर वो फल जो है बेमाने होकर रह जाता है। इसी तरह हमारे अखलाक, हमारे किरदार ये अल्लाह की रज़ा के लिए, अखलास अगर इसमें नहीं होगा तो फिर फरमाया कि ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए फरमाया ईमान पर मेहनत होती रहेगी तो फिर अखलाक बनेंगे, फिर इखलास आएगा। जड़ पर मेहनत रहेगी, फल भी लगेंगे और वो फल में रस भी आएगा, और रस से जो है पूरी उम्मत को, पूरे लोगों को जो है नफ़ा होगा। इसी तरह हमारी इखलास फरमाते हैं अल्लाह ताला जो है दीन का काम जो लेते हैं वो इखलास वालों से लेते हैं। तो हमारा हर अमल जो है इखलास वाला हो जाए, तो इसके लिए शर्त है कि जो है हमारे जो है ईमान पर मेहनत होती रहेगी, इबादत बनेंगे, फिर जो है माशिरा बनेगा, फिर जो है मामिलात बनेंगे, फिर अखलाक बनेंगे, फिर इखलास आएगा। जब इखलास आएगा
تو فرمایا کہ یہ کامل و مکمل دین ہے. فرمایا کہ یہ پوری زندگی اس طریقے سے ہماری عبادت، ہمارا ایمان، ہمارا معاشرہ، ہمارے عبادات، ہمارا معاشرہ، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق اور یہ سب چیزیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی. تو پھر یہ جو ہے یہ ہماری زندگی میں سمجھو کہ یہ دین ہماری زندگی میں آیا ہے. دین ہماری زندگی میں آیا ہے.